about that 9 answers? 10 answers લગભગ જે થશે ને 10 થયા. બટ તમે છે ને જો એ 10 આન્સર્સ તમે જુઓ ને તો ફ્રોમ નું જેટલું મેં લખ્યું છે ને ફ્રોમ એ બધા જ વર્ડ્સ નો મીનિંગ છે હાઈ વોટર અમાઉન્ટ. ટુ પછી લો વોટર અમાઉન્ટ. લો વોટર, મોર કોન્સન્ટ્રેશન, મોર ઓપી, લેસ આઈએસ, લેસ સાઇન પી, લેસ સાઇન ડબલ્યુ બધું સેમ. પડે જ ખબર? અચ્છા ચલો હવે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે ને એક સમજવા માટે મસ્ત હતી. હવે હું નીટ રિલેટેડ એક એમસીક્યુ આપું છું. એક એમસીક્યુ આપું છું. પહેલા બેઝિક થી સ્ટાર્ટ કરીએ પછી થોડો ટફ રાખ. બરાબર? લગતા નહીં. ચલો ધ્યાન રાખો. ફોર એક્ઝામ્પલ cell A. બહુ નાનો ક્વેશ્ચન છે. Cell A consists sin S is equal to -2, sin P is equal to 6. Cell B sin S is equal to -4, sin P is equal to 5. अच्छा આ condition. Okay, sin S and sin P clear. अच्छा હવે question સ્ટાર્ટ થાય છે. When this cells are put together, water moves from, what is the answer? How? Actually, it's no problem. If you are wrong, then nothing will happen. How? Here, you have given the answer that related to more sin W to less sin W. First thing you have done that in cell A sin W is 4. Yes? Yes. And in B sin W is 1. Clear? Yes. આવડે આવું? હવે થોડું ટફ બનાવીએ. હે ને? ટ્રાય કરીએ. Question is this, same. Condition will be under C.
A to B same? No change? How? Using the formula of DPD, we can find the sine of u. Sine of u. अभी 4 नो दिए minus 4 is there. DPD plus 4 plus sine of u minus 4. ओके B. હા સો કમ્પેરેટિવલી ટુ ધી બોથ ધી અહીંયા કરવાનું શું છે સેમ ગુડ નાઇસ ટ્રાય વેરી ગુડ ના સાચું છે પણ અહીંયા છે ને વન સાઈડ તમને sin w વેલ્યુ આવવાની છે એન્ડ વન સાઈડ dpd વેલ્યુ આવવાની છે તમે કાઈ પણ કરો જો sin w એમ નામ રાખો dpd will be changed in the sin w. So here plus 4 minus 4. Barabar? So water move from A to B. dpd consider karo. So here dpd is 4. Here dpd become minus 4. Clear? So low dpd to high dpd. Answer will be same. Yes, no. Yes. Are you sure? Yes. Barabar? And one more else sentence. Water potential is also known as chemical potential because water is a one type of chemical. Water potential is also known as chemical potential. Finally, water potential is over. अच्छा क्वेश्चन આવી રીતનો આવશે મેજોરિટી જો તમે અત્યારે જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કર્યો તમે ક્વેશ્ચન રીડ કરતા હોય ને બરાબર તમે ક્વેશ્ચન રીડ કરતા હોય ને એટલે ફટાફટ ક્લુ આવી જવો જોઈએ thinking speed, understanding speed and decision speed फटाफट होવું જોઈએ. So when you do more and more practice, fine, then it will make it perfect. Fine. Chalo, any doubt related to water potential? Anybody else want to ask anything else related to this? Then ask. સાઈજી નહીં આપે ક્યાંય પ્લાન્ટમાં આપણે એને એટલા માટે નિગ્લેક્ટ કર્યું છે કે upward movement of the water occurs, so it is against the gravitational force. That's why science is neglected.
રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે તો આવડે ને તમને કે નહીં આવડે? આવડશે? હા, એટલે મેં તમને પહેલા છે ને 2 sin w આપ્યું, પછી 1 sin w અને એક dpd આપ્યો. તમે કોઈ બી મેથડ એપ્લાય કરો, આન્સર તો સેમ જ આવશે. From person to person, thinking phenomenon is different. Huh? But answer is same. Okay? Okay, let's start with the next topic. Osmosis. How can I define? What I can write? What is the definition of osmosis? Movement of solvent from પછી એક વર્ડ મિસ થઈ ગયો અહીંયા. Sorry. હજી એક વર્ડ રહી ગયો. Without that word, this definition has no value. Up to till equilibrium. Yes. Through semi-permeable membrane. That is most important word. Okay. So semi-permeable membrane can only allow to pass the solvent. So according to the permeability, that we have learned that. According to the permeability, we have learned that I think 4 types of the membranes are there. Permeable, semi-permeable, selective permeable and impermeable. Okay? So permeable means permit all the molecules throughout it. For example, cell wall is that permeable layer. Clear? So jo any definition kari રીતે લખશો? See, when two different concentrated solutions are separated by
લખી શકો Can I write like that? Higher concentration means low water concentration. Huh? Till both side. अच्छा till direct लगे ना? Can you understand this words? How to? Hyper, hypo. So when two different concentrated cells are solutions are separated by semi-permeable membrane, so water moves from hypotonic to hypertonic till become isotonic. बराबर? बहुत shortcut. So when two different concentrated solutions are kept together and separated by semi-permeable membrane, so solvent move from hypotonic to hypertonic till become isotonic. है ना? पहली खबर के नहीं? So solvent move from lower concentration to higher concentration till both the side concentration become same. एक क्यू लो concentration લ્યો કે ઈ સમજાણું એમાં સોલ્યુટ આપણે કાઉન્ટ કર્યું છે મોર્નિંગ માં હતો જો ખાલી તમે કોન્સન્ટ્રેશન વાત કરો ને કોન્સન્ટ્રેટેડ હાઈ ઓર લો કોન્સન્ટ્રેટેડ ખાલી કોન્સન્ટ્રેટેડ વર્ડ બોલો ને એનો મતલબ કે આપણે શું કહીએ છે solute નો amount indicate કરીએ. For example, we say like that it is low concentrated solution means કે એમાં solutes less dissolve કર્યા છે. But if we will tell high water concentration means low concentration. એટલે આની અંદર આપણે શું કરીએ છે solute કહીએ છે આમાં solvent કહીએ છે and both are inversely proportional. કેવા વર્ડ છે ને ઘડી તો એવું થતું હશે ને સાચું કહેજો વોટર પોટેન્શિયલ તમારું બધાનું ડિક્રીઝ થઈ ગયું અમતા હે આ તો કયો એકવાર એટલે મને ખ્યાલ શું નીકળી ગયું ના આ સમજાય ને જો એક વખત વ્યવસ્થિત બરોબર તો પછી તમારે આગળ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ ન થાય જો આ ન સમજાય ને તો આના જેવો ટફેસ્ટ ટોપિક આખા બાયોલોજી સિલેબસમાં નથી હો હા
વર્ડ્સ જ ટફ છે, બાકી મીનિંગ બધા સેમ છે. મેં તમને એટલે ન કીધું હમણાં કે આપણે વન સાઈડ જે ફ્રોમ લખ્યું છે ને આખું, એનો એક જ મીનિંગ થાય. આ ભૂલી જાઓ, ઓસ્મોસિસ ને ભૂલી જ જાઓ, કાઢી જ નાખો, હાવ કાઢી નાખો. ડ્રાય રેઝિન ને આપણે વોટરમાં મૂકો તો ઈ ફૂલી જાય ને, ઈ ઓસ્મોસિસ થઈ ગયું એમ કહેવાય. હા, પણ ઈ સ્વેલિંગ જે થયું ને એ ફિનોમિનન ને ઓસ્મોસિસ કહેવાય. When dry resin is kept in water, water enter inside the resin. Water is entering, that is osmosis is continue. So water move from water to resin. Water moves from water to resin. So water low concentration or high water concentration or a hypotonic solution compared to resin. Plus air liquid. So it is also known osmosis is also known as osmosis is also known as simple diffusion of water. Yes? No? Yes. अच्छा, હવે મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો અને બહુ વ્યવસ્થિત સાંભળો. થોડું નથી કહેતો. તમે જોઈ લો. પહેલા આપણે એક આખી ઇવેન્ટ છે ને પહેલા સમજીએ, પછી હું તમને વર્ડ આપું, નહીં તો બધા ફોર્મમાં વયા જશે. વેન્ટિલેટર ઉપર રહેવું પડશે 2 દિવસ. પછી તમે રેઝિન ને વોટરમાં સ્વેલિંગ માટે મૂકો છો. ઇઝ ધેર એની ચેન્જ ઇન વોટર? Which type of changes? It becomes sweet in taste, little bit, or any change in coloration of it. Good. આવું થાય કે ન થાય? થાય ને? કાળી દ્રાક્ષને પલાળવાની, સાંભળો, પ્યોર ગુજરાતીમાં કહું. હા, આ તમને હા હે શું મને તો આટલું. હા, આપણે કાળી દ્રાક્ષને એટલી વખત પલાળશું ને તમે જિંદગીમાં ભૂલી જશો કાંઈ પલાળ્યા. અચ્છા, ડ્રાય રેઝિન કાળી દ્રાક્ષને પાણીમાં પલાળો. અચ્છા, તો હું તો સીધું જ હવે કહી દઉં છું, કલર ચેન્જ થશે ને, water become little bit sweet in taste. અચ્છા, તો સોલ્યુટ સિમ્પલ ડિફ્યુઝન એ શું કહેવાય ને? Simple diffusion of solute occurs also.
So osmosis is nothing but simple diffusion of both. Water moves in, solutes comes out. સર આવું તો કોઈ દી નથી જોયું. કઈ પલાળી દીધી હોય, પીધું હોય એટલે કઈ દીધું હોય, ખાઈ લીધું હોય પછી ફરીથી બોલો. તો તું છેલ્લું રહી ગયું કહી દે ને, તે કરી દે. એમાં ચેન્જ થશે કલર. પણ એમાં છે ને કેવું છે, જો તમે કયું સબસ્ટન્સ અંદર રાખો છો ને એટલે કેવી પરમિએબિલિટી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ રહે. તમે ડ્રાય આલ્મન્ડ રાખી હોય, હવે એમાંથી બહાર આવે શું? એનો જે લેયરનું કલરિંગ છે, કલર પાર્ટિકલ્સ આવે અને એ માહિતી કેટલું લાઈટ, બહુ લાઈટ કલરનું થાય છે. તમે આલ્મન્ડ્સ પલાળો, બાકી તમે ડ્રાય બ્લેક રેઝિન્સ તમે રાખો એટલે કલરેશન ચેન્જ થાય, સ્વીટનેસ બીજી simple diffusion of water and simple diffusion of solute બે આ કન્ડિશન કોકની ના જ હોય. હા, કારણ કે તું કન્ફ્યુઝ થાય એમાં હું બધું ભૂલી ગયો. આમ તો યાદ જ હોય. એટલે એમાં શું થાય છે કે ડ્રાય રેઝિન છે એમાં હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન હતું. ડ્રાય નો મતલબ જ છે કે લો વોટર. પછી વોટર જે છે એ તો ડાયલ્યુટ જ છે. એટલે વોટર ગ્રેપમાં જાય છે ને ત્યારે ગ્રેપ્સ ડાયલ્યુટ થવા માંડે છે અને સ્લોલી સોલ્યુટ કમ્સ આઉટ, મેક ધી વોટર લિટલ બીટ કોન્સન્ટ્રેટેડ. પણ હજી એક કન્ડિશન તને આપી શકું. ગ્રેપ્સ ની અંદર જેટલું વોટર આવશે એટલું જ વોટર એન્ટર થઈ શકશે. એનું રીઝન આપું. when water enters inside the grapes or resin, water present inside the resin create the wall pressure against the wall of the resin. Wall pressure is created. ફરી કે તો પછી જે આપણે પાણી જે હોય કઈડો લાગે છે એટલે ઈ આમાંથી જે સોલ્યુટ નીકળતા હોય છે એ ક્યાં સુધી નીકળે? આપણે જ્યાં સુધી એમાં ઇક્વલ પ્રપોર્શનલ થઈ જાય ત્યાં સુધી નીકળે? ના, એ જ હું તમને કહું છું કે તમે આપણે એમ વિચારી કે ગ્રેપ્સ ની અંદર વોટર એન્ટર થયું કેટલા તો સોલ્યુટ બહાર આવ્યા જ હશે, બરાબર? પણ બે સાઈડ સેમ કોન્સન્ટ્રેશન ક્રિએટ નોય થયું હોય, પણ ગ્રેપ્સ ની વોટર ની કન્ટેન્ટ કેપેસિટી ઓવર થઈ ગઈ છે. દ્રાક્ષ કેટલી ફૂલાશે? ફૂલાઈ શકશે એટલી જ ને. પછી તમે જોજો કે તમે ડ્રાય રેઝિન ને તમે મૂકો છો ને, so it is heavier in weight, so it present at the bottom of the container. પછી એ સ્વેલ થઈ જાય એટલે ફ્લોટ થાય, because it gain the weight just like the water, buoyancy, તરતી રહે. પછી તમે ઈ પલાળેલી દ્રાક્ષને ફૂલાઈ ગઈ હોય પછી તમે એમનામ ને એમનામ અંદર રાખો ને તો કંઈ જ ન થાય. પાણીમાં રાખો, ગમે એટલી વખત રાખો, ગમે એટલો ટાઈમ રાખો, તો હવે કઈ ન થાય. કારણ કે મેક્સિમમ અમાઉન્ટમાં વોટર રેઝિનમાં આવી ગયું છે. હવે વોટર અંદર આવી શકે એવું નથી. એ જો તમને એક્સપ્લેન કરતો હતો કે when water enter inside the particular cell, the water create the pressure over the wall against turgidity. Turgidity is from out to inside the cell.
wall pressure is towards the opposite side, but both the pressures are same. So turgor pressure and wall pressure both are same, but both are in the opposite direction and equal amount. હા પછી છે ને આપણે શું કરાય, એને વોટર લોસ કરાવવું હોય તો હવે સોલન ગ્રેપ્સ ને કાઢી નાખો, હાઈલી કોન્સન્ટ્રેટેડ સોલ્ટ સોલ્યુશન માં રાખો. પહેલી ખબર, પહેલા આપણે શું કર્યું, પાણીમાં રાખ્યું, પછી સ્વોલન રેઝિન્સ જે છે એને રિમૂવ કરી દો વોટરમાંથી, પછી એને તમે સોલ્ટ સોલ્યુશનમાં રાખી દો, કોન્સન્ટ્રેટેડ સોલ્ટ સોલ્યુશન. રેઝિન લોસ ધી વોટર, સોલ્ટ કમ્સ ઇન, થોડી ખારી થઈ જશે. સો રેઝિન બીકમ સ્વીટ એઝ વેલ એઝ સોલ્ટી. એમાં કાંઈ બોલી They free store per se become fleshy and become edible.